রবিবার 14 জুলাই ৪৬ বছর পর ফের একবার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডার খোলা হয়। খুব ভয় ছিল, রত্নভাণ্ডারের মধ্যে সাপ থাকতে পারে, বিষাক্ত সরীসৃপের ছোবলের ভয় ছিলই। সেই ভয়ের সঙ্গে দুপুর 1:27 খোলা হয় ৪৬ বছর ধরে বন্ধ হয়ে থাকা জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডার। ভিতরে প্রবেশ করেন বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্যরা। তবে যে ভয় তারা পেয়েছিলেন সেই সাপের দেখা মেলেনি। জানা গিয়েছে রত্নভাণ্ডারের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় উড়ে আসে বাইরে। শ্রীমন্দিরের বৈশী পঞ্চরের দিক থেকে উড়ে যায় বাদুড়গুলি। রবিবার দুপুরে রত্নভাণ্ডারের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন 11 জন সদস্যের একটি দল। এই দলের মধ্যে ছিলেন মন্দিরের সেবায়েত, পুরী গজপতি মহারাজ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সদস্য এবং জাস্টিস রথের নেতৃত্বে তৈরি রাজ্য সরকারের কমিটির সদস্যরা। জগন্নাথ টেম্পল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চিফ অরবিন্দ পাধি জানান যে রত্নভাণ্ডারের সামগ্রী স্ট্রং রুমে রাখা রয়েছে। ভিতরে রত্নভাণ্ডারে তালা খুলে আবার সেটাকে সিল করা হয়েছে। সেই চাবি ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারির তত্ত্বাবধানে রাখা আছে। মন্দিরের ভক্তদের সমাগমের কথা মাথায় রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। The Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were open today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was open in the beginning, and all the valuables were shifted to the temporary strong room or the temporary Bahara Ratna Bhandar. And thereafter we opened the inner Ratna Bhandar as well. But by that time we were running late, and tomorrow the Bahuda Yatra is again there, the return chariot festival, and we have other rituals. So we will do on some other days. But as per the SOP, we broke open the lock of the inner Ratna Bhandara, and then all the members went around the inner store of valuables, and it was decided that we do the shifting of the valuables to the temporary strong room some other day. Post that, the Archaeological Survey of India will do the conservation works of the inner Ratna Bhandar, and thereafter the inventorization work of the ornaments and the valuables will take place. How many committee members they have? There were 11 members, and that consisted of the representatives from the Sebayats, the Puri Gajpati Maharaj, the Archaeological Survey of India, and also from the committee, high-level committee constituted by the government, led by Justice Rath. Now we found the valuables to be stored in almiras and the trunks, but we did not go into the details. We did not open them even. So during the subsequent visits that will be known, the inner Ratna Bhandara has been opened, and now it is again locked, and the keys are sealed, and the keys are with the district treasury. So subsequently, when it is opened, then only we can be able to comment on that. As I said, the Archaeological Survey of India will do the conservation works. So I'm not an expert on that, but the structural safety of the Sri Mandira is one of our top priorities. Sri Jagannath Temple invites a lot of devotees throughout the year. So during the next course of action, we will see whenever we do this kind of shifting or inventorization, we'll see that the Seva Pujas or the Nitis of the temple are not affected. The entire process is being videographed. The videography recordings are only for our record purpose, not for any publicity or giving for any media purpose. That's only for our for our own records. When the inventorization is done, it will all be done digitally, and we will have a digital record of all the ornaments and valuables of this 12th century shrine. I personally feel extremely blessed and humbled that I got this opportunity to play a small role in the entire process. But I wish to thank all the servitor representatives, all the officials who are involved in this entire exercise, and everyone, all the Jagannath premis in the entire exercise. কিন্তু কি আছে এই রত্নভাণ্ডারের মধ্যে তারও খতিয়ান আপনাদেরকে দিই। এখনো পর্যন্ত মোট সম্পদের যা খতিয়ান পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যাচ্ছে যে রত্নভাণ্ডারের ভিতরে আছে 454টি সোনার গয়না, যার ওজন 12,838 ভরি।
293টি রূপোর গয়না, যার ওজন 22,153 ভরি। পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডার খোলা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চলছিল টান টান উত্তেজনা। জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের ঠিক বাঁদিকে এক অন্ধকার কুঠুরিতে নাকি আছে বিষধর সাপের আড়ত। এটি দীর্ঘদিনের অন্ধবিশ্বাস। তারাই নাকি জগন্নাথ দেবের সমস্ত ঐশ্বর্য, হিরে জহরত, মণি মাণিক্যর পাহারা দিচ্ছে। 2018 সালের 4ই এপ্রিল, অর্থাৎ 6 বছর আগে, এই কুঠুরি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন হাইকোর্ট নিযুক্ত একটি কমিটি। শোনা যায় যে এই কমিটির সঙ্গে সাপের ওঝাদেরকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে কোমরে একটি মাত্র গামছাকে সম্বল করে যেতে হয়েছিল রত্নভাণ্ডার খুলতে। এবং রত্নভাণ্ডারের মধ্যে আছে বাহির ভাণ্ডার, আবার আছে ভিতর ভাণ্ডার, দুয়ারের পর দুয়ার। সেখানেই এএসআই স্থাপত্যবিধি হোক বা রিজার্ভ ব্যাংকের অফিসারই হোক, সরকারি কর্তাই হোক বা সেবায়ত হোক, সকলকে যেতে হবে একই পোশাকে। এই রত্নভাণ্ডার এতদিন কেন খোলা হয়নি বা কেন খোলা যায়নি? কারণ রত্নভাণ্ডারের চাবি নাকি হারিয়ে গিয়েছিল। জগন্নাথ দেবের মণিমুক্তর দিকে স্থির চোখে যে তাকায় তার চোখ নাকি অন্ধ হয়ে যায়। এটাও একটা অন্ধবিশ্বাস। ভিতরে এত অন্ধকারে যে সার্চ লাইট জ্বালাতে হয়, কিন্তু কেউ একদৃষ্টে রত্নের দিকে তাকায় না। জাফারি কাটায় দরজার জোরালো আলো ফেলে ভয়ে ভয়ে সেখানে সব পরিদর্শনকারীরা গিয়েছিলেন। এত বছর পর এবারেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের রহস্য এখন আরও গাঢ় হচ্ছে। এখন তদন্ত করে দেখা হবে যে কি আছে আর কি নেই। সময় তো লাগবেই। ওড়িশার এই বিধানসভা ভোটেও কিন্তু বিজেপির প্রচারের মস্ত বড় হাতিয়ার ছিল রত্নভাণ্ডারের চাবি হারিয়ে যাওয়া। বিজেপির দাবি ছিল যে ক্ষমতায় এলে এই রত্নভাণ্ডারের চাবি খোলা হবে এবং রহস্য উদ্ঘাটন হবে। বাহির ভাণ্ডারে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বেশভূষা, গয়নাঘাটি সমস্ত কিছু থাকে। সেখানে 3 গোছা চাবির ব্যবস্থা ছিল। শ্রীমন্দিরের প্রধান সেবায়েত গজপতি রাজা। দেশের আইন বলে যে 1960 থেকে মন্দিরের সত্তাধারীরা এখানে ওড়িশার প্রশাসন, অর্থাৎ জেলা কালেক্টর, যাকে আমরা বলি জেলা শাসক। আর ঠাকুরের সাজগোজের সেবায়েত ভাণ্ডারও রয়েছে। ঈশ্বরকে সাজগোজ করানোর যে ঘর, তারও কিন্তু একটা আলাদা চাবি আছে। ভিতর ভাণ্ডারে অষ্টধাতুর চাবি থাকার কথা শুধুমাত্র পুরীর প্রশাসকের কাছেই রয়েছে। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।